ज्ञानशक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सद्गुरु शिवनी महाराज की। हे आत्मन, आमे एमिति एक ज्ञानी गुरु पाइछंती जहाँकर पुस्तक गुड़िकरे जो ज्ञान अच्छी ताकू जो माने खूब दृढ़तार सहित सुंदर भावरे बसिकी पढ़िबे आसन पकई से समाधि अवस्था को मध्य जाई परिबे। सद्गुरु लिखुछंती तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य एई आत्मा ज्ञानमय। आजी आमे साधन स्वाध्याय सत्संग बलरे जहा किछि निजर आत्मिक उन्नति करिछंती केवल सेई सद्गुरुंक पाई। तेबे आसंतु समस्ते सद्गुरुंको सप्रेम जयजीव जनाई आजिर सत्संग आरंभ करिबा। आमे आलोचना करी आसुथिले जे आमे जो स्वस्वरूपे अवस्थानम सूत्रटी नहीं तृतीय नंबर सूत्र जे तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगी प्रथम सूत्रटी आमर होची योग दर्शनर अर्थ योगानुशासन। एठी पतंजलि महर्षि कहउछंती जे ये मोर निजर उद्भावन नुहे, जो मुनि ऋषि माने ए ज्ञान को बाहर करिछंती बा उद्भावन करिछंती मु तांको अनुसरण करुछि, मु तांक पछरे अनुगमन करुछि, तांकर अनुशासित अनुजाई मु ए योग सूत्र गुड़िक लेखुछि। द्वितीयतः हैला योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। आमे इतस्ततः संसार क्षेत्र रे इंद्रिय क्षेत्र रे बुलुथिबा ए चित्त को जेतेबेले रोकीदबा निरोध करिदबा वृत्ति समूह को आमे निज स्वरूप रे अवस्थान करंती तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तेबे समस्तंकर आमे देखुछे जे मनीष जेतेबेले टिके ज्ञान पाइबा को इच्छा करुछि से केउ गुरु पाखकू जीव से जानी पारु नाही। केउ गुरु विष्णु को पाखरे, केउ गुरु कृष्ण को पाखरे, केउ गुरु शिवं को पाखरे कहउचंती तुमे ध्यान लगाओ सेई चित्र को तो तुमे निजे समाधिस्थ होइजिब। किंतु आमे एठी देखुछे पतंजलि को सूत्र कहउछि स्वस्वरूपे निज रूप रे अवस्थित हेले योगी निजे तेबे जाई से निजर ब्रह्म साक्षात्कार पाई परिबो। तेबे एठे तो काहे कोठी लेखा हैनी परमेश्वर अवस्थान कृष्ण अवस्थान, तो आमे पूर्ण स्वराज स्वास्थ्य पाइबा केमती स्वस्थ जोरा आमे स्वराज कहउचंती कि स्वरूप अवस्थानम कहउचंती जेतेबेले आमे स्व को पाइबा आम स्वरूप को पाइबा। जीव स्वयं पुनः रूप रे शुद्ध बुद्ध चैतन्य। तो एठी देखुचे आमे जेतेबेले अलंकार को देखुचे बणिया जेतेबेले अलंकार तैयारी करे सेतेबेले से कौन करे ना खाद मिसाई तैयारी करे। केमिति शुद्ध सुवर्ण हबा ना ताकू नियारे गरम करी पुणी जेतेबेले आउटा हबो शुद्ध सुवर्ण हुए। सेमिति आमर योग सूत्र रे आमर मन को आम आयत करिले आमर जो चंचल मति हो जाइछि से अलंकार भावरे अशुद्ध हो जाइछि ताकू आमे शुद्ध करिबा। शुद्ध करले कौन हबो ना निज आत्मस्वरूप हो जीवा, जीव स्वरूप रो आत्मस्वरूप को आसी जीवा।
ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷଲୁ ବ୍ୟାପ୍ତୌ ଧାତୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣରୁ ଅର୍ଥ କରି। ଶିବୁ କଲ୍ୟାଣ ଧାତୁରୁ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯେ କି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଜୀବ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଆମେ ପଞ୍ଚମୁଖ କହୁଛେ ଶିବଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚ। ଇଏ ପଞ୍ଚମୁଖ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚମୁଖ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଲେ ଆମର ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଗଲା ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ? ନା ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ, ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଖ। ଆମର ମୁଖ ଦେଇକିରି ମାନେ ଘ୍ରାଣ, ନାକ ପଟେ ଗନ୍ଧ ଆମେ ନେଉଛେ, ରୂପ ଆଖି ପଟେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସବୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ତେଣୁ ମୁଖ କୁହାଯାଏ। ନାରାୟଣ, ନାର ରୂପୀ ଶରୀରରେ ଯାହାର ଶୟନ, ସେ ହେଲା ନାରାୟଣ। ତ୍ରିନେତ୍ର, ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ତାର ଆସିଯାଏ। ତାର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିବେଚନା ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେ କାହାରି ମାୟାରେ ଫସିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ସ୍ଥିର କରିନିଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଓହରି ଆସେ। ସେ ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଏ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିବେଚନାରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘଟଣାକୁ ସେ ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆମର ଅଛି, ଶବ୍ଦ ସବୁ। ୟାକୁ କେମିତି ଶବ୍ଦକୁ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ଅଳ୍ପଜ୍ଞମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷକୁ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇତସ୍ତତଃ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସେତେ ବର୍ତ୍ତତେ ସ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାକୁ। କେମିତି? ନା ଅହମ୍, ଅହମ୍ ଆବାମ୍ ବୟମ୍, ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅସ୍ମତ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଆମେ ପୁରୁଷ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଏଇ ପୁରୀ ଭିତରେ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୁରୀ ଭିତରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବ୍ରୂହି ବୃଦ୍ଧ ଧାତୁରୁ ଆସିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ହିଁ ଜୀବ, ଯିଏକି ମନନଶୀଳ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ ଜଗତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ। ଜଡ଼ ଜଗତ ହେଲେ ତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାମୀ ହେଲେ କେବେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଆମେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚାଲି ଯାଉଛି ପଛେ କେବେ ବି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଇଏ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁଖୀ ଦେଶ ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେମିତି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଆଗେଇଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଲେ ଚିତ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ହେବ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। କମ୍ ସେ କମ୍ ଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ, ଆମେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଅସୁସ୍ଥକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା। ଆମେ ଦେହର ଉପର ଭାଗକୁ ସବୁବେଳେ ଶୌଚ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କେତେବେଳେ ଶୌଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ସ୍ତ୍ରୀ ୟାଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ହେବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସହିତ ସୁଖୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 4ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ନେଉଛେ, ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ମିତ୍ର ରତ୍ର, ବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସାରୂପ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇତର ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର। ଆମ ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ନଥାଏ, ବାହାର ସଂସାରରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ସଂସାରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ? କେହି ନାହିଁ। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଚିନ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା। ଏ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ଯଦି ଆମେ ଭୟ, ଦ୍ୱେଷ, ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ ଆଦି ମନରେ ଭାବନା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଭୟ କରିବା ଆମ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଦିଏ, କ୍ଷଣେ କ୍ରୋଧ କରିଦେବା ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଇଯିବ, କ୍ଷଣେ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିଲେ ଅଙ୍ଗ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, ମୁହଁ ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼େ, ଖାଇବା ଭୋକ ହୁଏନି। ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ, ଦ୍ୱେଷ, ଚିନ୍ତା, କ୍ରୋଧ ଆଦିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଅଣୁ ଅଣୁ ଲୋମ ଲୋମରେ ଯଦି ଆମେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ରଖିବା, ଆମର ମନକୁ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଭ ଭାବନା କରିବା। ସଦ୍ଗୁରୁ 2 ଥର ଶୁଭ ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି 2 ଥର ଶୁଭ ଭାବନା କରନ୍ତି, ଥରେ ପ୍ରଣବ ପରେ, ପୁଣି ଶେଷରେ ପ୍ରଣବ ପରେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯେବେ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ମନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଶୁଭ ଭାବନା କରିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଅମର, ନିରୋଗ, ସୁନ୍ଦର, ବଳବାନ, ଯୁବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧନବାନ। ତ ଏହି ଭାବନା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ସବୁ ମିଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧନ ଫଳରେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ନିଜେ କାମରେ ଲଗାଇବା।